Wider blue, much wider than snow. There's Power in the blue, power in the blue. Six things are lost in its life-giving flow. There's wonderful power in the blood. There's a power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There's a power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Would you do service for Jesus your King? There's power in the blood, power in the blood. Would you live daily His praise to sing? There's wonderful power in the blood. The power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There's a power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. 아멘. 할렐루야. 네. Number 4. Pass me not, O generous Savior. Number 4. Pass me not, O gentle Savior, hear my humble cry. While on others thou art calling, do not pass me by. Savior, Savior, hear my humble cry. While on others thou art calling, do not pass me by. Let me at the throne of mercy find the sweet relief, healing day deep contrition, help my unbelief. Savior, Savior, hear my humble cry. While on others thou art calling, do not pass me by. Trusting only in thy Mary, would I seek thy face. Heal my wounded, broken spirit, save me by thy grace. Savior, Savior, hear my humble cry. While on others thou art calling, do not pass me by. Thou, the spring of all my comfort, more than life to me. Who have I on earth beside thee? Who in heaven but thee? Savior, Savior, hear my humble cry. While on others thou art calling, do not pass me by. 네. Number 5. God sent his son because he live. 반주 없이 찬양하겠습니다. God sent his son. They called him Jesus. He come to love, heal and forgive.
forgive. He'll live and die to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I knew He holds the future, and life is worth the living just because He lives. How sweet to hold a newborn baby and feel the pride and joy He gives, but greater still the calm assurance this child can face uncertain days because He lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. And then one day I'll cross the river, I'll fight life, find what with point, and then as death gives away of victory, I'll see the light of glory, and I'll know He reigns. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. Amen. 네, number 8. She's cried my soul from she set free. Number 8. Since cried my soul from sin set free, this world has been a heaven to me, and midst our sorrow and its woe, 'tis heaven mine, Jesus here to know. Oh hallelujah, yes, 'tis heaven to know my sins forgiven on land of me. What matters where Jesus is? 'Tis heaven there, once heaven seen, a far off flame, till Jesus showed His smiling face. Now it's begun within my soul, 'twill last while endless ages roll. Oh hallelujah, yes, 'tis heaven to know my sins forgiven on land or sea. What matters where Jesus is? 'Tis heaven there. Matters where God is
Forgiven on land or sea, what matters where Jesus came, 'tis heaven there. 네, number 28, Amazing Grace. 28, Amazing Grace. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Was lost, but now am found. Was blind, now I see. That taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear, the hour I first believed. Many dangers, toils, and snares I have already come. His grace hath brought me safe through this fall, and grace will lead me home. When we've been there 10,000 years, bright shining as the sun, with no less days to sing God's praise than when we first begun. Amen. Number 38. Number 38. When the trumpet of the Lord shall sound. Number
드리겠습니다. 할렐루야. 좋으신 하나님 아버지 감사합니다. 또 이렇게 화요 찬양 예배로 주님 전에 예배 드리고자 이렇게 나왔습니다. 아버지, 밖에는 겨울비가 주룩주룩 내리고 있습니다. 주님, 저희들 심령 속에도 하나님의 은혜 단비를 내려주시기를 소망합니다. 오늘 우리 또 말씀 전하는 우리 케빈 목사님에게 주께서 정말 성령으로 충만하게 부어주셔서 정말 썩어가고 죽어져가는 이 세상 속에서 사람들이 하나님을 쫓고 따르는 것보다는 세상의 것들을 쫓아가며 살아가는 그런 시대에 저희들이 하나님의 종들로 부름받고 정말 한 영혼이라도 주께 인도하기 위하여 기도하며 예배드리며 주님을 기쁘시게 해드리고자 합니다. 주님, 저희들이 오늘 드리는 예배를 기쁘게 받아 주시옵소서. 아멘. 주님의 은혜를 사모하는 영혼들에게 성령으로 기름 부어 주셔서 정말 주의 자녀들이 이 험한 세상에서 영적 전쟁에서 승리하며 나갈 수 있는 귀한 하나님의 자녀들 모두 다 되게 하여 주시옵소서. 아멘. 감사드리오며 존귀하시고 귀하신 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도드렸사옵나이다. 아멘. 오늘의 말씀 보겠습니다. 오늘의 말씀은 사도행전 2장 33절에서 42절까지의 말씀을 가지고 귀한 구원을 받으라 라는 말씀을 갖기를 원합니다. 제가 먼저 봉독에서 귀한 말씀 올리겠습니다. 하나님이 오른손으로 예수를 높이심에 그가 약속하신 성령을 아버지께 받아서 너희 보고 듣는 이것을 부어 주셨느니라. 다윗은 하늘에 올라가지 못하였으나 친히 말하여 가로되 주께서 내 주에게 말씀하시기를 내가 내 원수로 내 발등상 되게 하기까지 너는 내 우편에 앉으리라 하셨도다 하였으니 그런즉 이스라엘 온 집이 정령할지니 너희가 십자가에 못 박은 이 예수를 하나님이 주와 그리스도가 되게 하셨느니라 하리라. 저희가 이 말을 듣고 마음에 찔려 베드로와 다른 사도들에게 물어 가로되 형제들아 우리가 어찌할꼬 하거늘 베드로가 가로되 너희가 회개하여 각각 예수 그리스도의 이름으로 세례를 받고 죄 사함을 얻으라. 그리하면 성령을 선물로 받으리니 이 약속은 너희와 너희 자녀와 모든 먼 데 사람 곧 주 우리 하나님이 얼마든지 부르시는 자들에게 하신 것이라 하고 또 여러 말로 확증하며 권하여 가로되 너희가 이 패역한 세대에서 구원을 받으라 하니 그 말을 받는 사람들은 세례를 받음에 이날의 제자의 수가 3,000이나 더하더라. 저희가 사도의 가르침을 받아 서로 교제하며 떡을 떼며 기도하기를 전혀 힘쓰니라. 올해 귀한 말씀은 구원을 얻으라 라는 제목을 가지고 말씀 나누기를 원합니다. 저희가 얼마 전에 한 목사님 집을 방문하게 되었습니다. 몸이 편찮아서 집에 계시다는 말을 듣고 저희가 찾아가 뵙고 여러 이런저런 담소 끝에 그분이 그러시더라고요. 나이가 많이 먹고 나니 자기가 목회 생활을 했지만 정말 천국에 들어갈 수 있을까라는 질문을 자기 자신에게 갑자기 많이 하게 되고 또 언제 무엇인가를 해야 천국에 들어가지 않을까 하고 자신에게 말을 하게 된다는 것입니다. 저희와는 교단이 달라서 오래전부터 그분의 말씀이나 말투나 이 모양 저 모양 여러 가지 생각을 별로 좋아하지는 않았습니다. 그날 저녁 저도 새삼 이 양반이 이제 정신 차렸구나 라고 생각을 하기는 했습니다.
그리고 저희 집사람하고도 다시 다짐을 하는 대화를 나눈 적이 있습니다. 그렇습니다. 주님은 우리를 구원하시기 위하셔서 하나님 아버지의 뜻을 이루기 위해 이 땅에 오셨고 그리스도의 이름으로 세례를 받고 죄사함을 받고 성령을 선물로 받아 주님이 명하신 예수 그리스도의 증인의 삶을 살라고 예수님은 제자들과 우리에게 하늘로 들려오시기 전에 성령을 받으라고 말씀을 하셨습니다. 아멘. 우리 모두 이제 성령님을 우리 속에 모시고 삶으로 인해 허락하시는 은사로 성령의 열매를 맺는 우리 모두가 되어야 된다는 것입니다. 아멘. 우리 주님 앞에서는 목사고 전도사고 장로고 권사님 집사님 이런 타이틀이 중요하지는 않습니다. 우리의 모든 행실과 삶 자체를 예수님께서 심판하신다는 것입니다. 그래서 우리는 우리 자신을 가끔 뒤돌아보며 내가 정말 제대로 신앙 생활을 하고 살아가고 있는지 또 주님께서 명하신 귀한 일을 잘 감당하고 살았는지 예수 그리스도의 증인으로서의 삶을 살아왔는지 어떤 삶을 살았는지 다시 잘 정리해 보시는 시간들을 가지시기를 바랍니다. 오늘의 귀한 말씀에 사도행전 2장 33절에서 42절입니다. 제가 봉독해드린 말씀대로 33절에는 하나님이 오른손으로 예수를 높이심에 그가 약속하신 성령을 아버지께 받아서 너희 보고 듣는 이것을 부어주셨느니라. 자, 하나님이 오른손으로 예수를 높이셨다. 아버지가 약속하신 성령은 아버지께 받아서 너희 보고 듣는 이것이 바로 성령인데 성령을 부어주셨다라는 것입니다. 자, 2장 17절 초반절에 뭐라고 되어 있냐면 하나님이 가라사대 말세에 내가 내 영으로 모든 육체에게 부어주리니 내 영을 누구에게 부어요? 모든 육체에게 부어주리니 라고 했습니다. 2장 4절에는 저희가 다 성령의 충만함을 받고 성령이 말하게 하심을 따라 다른 방언으로 말하기를 시작하니라. 자, 성령의 충만함을 받고 성령이 말하게 하심을 따라서 내가 하는 것이 아닌 성령이 말하게 하심을 따라 방언을 했다라는 것입니다. 우리가 우리 생각대로 하는 것이 아니에요. 성령님이 우리 속에 임재하시면 성령이 우리로 하여금 그렇게 말을 하고 방언도 하고 여러 가지 일을 할 수 있다라는 것입니다. 그래서 18절에는 다시 그때 내가 내 영으로 내 남종과 여종들에게 부어주리니 저희가 예언할 것이요. 할렐루야. 내 남종과 여종의 성령을 부르는데 그들이 예언을 할 것이라고 말합니다. 자, 우리가 이제 이 세상을 살면서 언젠가 분명히 오시긴 오신데 지금 금방 예수님이 곧 오신다라는 말씀을 하시고 가셨어요. 내가 곧 가리니 우리 주님이 다시 오시는 그날이 언제인지 정확하게 모르지만 주님께서 성령을 충만하게 받은 우리가 기도하고 주님께 구합니다. 주님이 언제 오십니까? 때와 장소는 알지 못하지만은 우리 주님도 모르세요. 왜? 하나님만이 아신다고 하셨어요. 하나님이 가라 하는 그 날이 바로 마지막에 우리 인류의 마지막 날이고 그날 우리 주님께서 세상의 심판주로 오십니다. 그래서 우리를 하나하나 다 심판하러 오신다라는 것입니다. 그래서 그런 예언을 하실 것인데 자 34절 다윗은 하늘에 올라가지 못하였으나 친히 말하되 가로되 주께서 내 주에게 말씀하시기를 내가 내 원수로 내 발등상 내게 한계까지 너는 내 우편에 앉으리라 하셨도다 하였으니 그런즉 이스라엘 온 집이 정령할지니 너희가 십자가에 못 박은 이 예수를 하나님이 주와 그리스도가 되게 하셨느니라 하니라. 저희가 이 말에
이 말을 듣고 마음에 찔려 베드로와 다른 사들에게 물어가되 형제들아 우리가 어찌할꼬 하거늘. 마음에 찔림을 받을 정도니 우리가 이제 어찌할까 하고 고민을 한다라는 것입니다. 왜? 다윗 역시 하늘에 올라가지 못했으니까. 그러나 내가 내 원수로 내 발등상이 되게 하기까지 너는 내 우편에 앉았으라 하였도다 하셨으니, 비록 하늘에 올라가지 못했지만 하나님께서 그런 귀한 약속을 하셨습니다. 그리고 38에 39절에는 베드로가 가되 너희가 회개하여 각각 예수 그리스도의 이름으로 세례를 받고 죄 사함을 얻으라. 그리하면 성령을 선물로 받으리니 이 약속은 너희와 너희 자녀와 모든 먼 데 사람 곧 주 우리 하나님이 얼마든지 부르시는 자들에게 하신 것이다 라고 하셨습니다. 이스라엘 온 집에 사는 사람들이 아는 것이 바로 당신들이 십자가에 못 박은 예수를 하나님이 주와 그리스도가 되게 하셨느니라 라고 말을 전하니, 사람들이 이 말을 듣고 마음에 찔려서 베드로와 다른 사도들에게 형제들아 우리가 어찌해야 됩니까? 자신의 잘못을 어떻게 해서라도 조금은 면제나 용서받을 수 있을까 하고 노심초사했어요. 왜? 잘못하면은 자기네들은 가야 할 곳을 못 가니까. 그래서 여기에 유대인들의 결정적인 실수가 바로 그들은 조상의 하나님, 즉 하나님은 조상을 통해 익히 들어 알고 숭배를 했어요. 예수님에 대해서는 그냥 나사렛의 야곱의 아들 예수만 알았던 것이 바로 가장 큰 실수라고 할 수 있다는 것입니다. 왜? 그들이 분명히 구약시대에도 알았어요. 하나님의 아들이 온다. 이사야 선지자를 통해서도 하나님의 아들이 오는데 그는 볼만한 그렇게 용모가 훌륭하고 이런 사람도 아니고 그저 새싹이 나오는 것처럼 조그맣게 나오는 그 사람들이 모든 인류의 죄를 위해서 온다는 것을, 하나님의 아들이라는 것을 그들은 알았지만은 왜? 그냥 예수, 나사렛 야곱의 아들 예수, 그냥 아는 야곱의 아들로만 알았지. 그래서 사람들이 당신들이 바로 예수를 죽여서요 하나님이 살리시고 그를 그리스도가 되게 하셨다는 충격적인 말로 벌벌 떨고 있는데, 베드로가 말하기를 너희가 회개하여 각각 예수 그리스도의 이름으로 세례를 받고 죄 사함을 얻으라. 그리하면 성령을 선물로 받으리니. 자, 이것이 모든 것이 다 연계적으로 딱딱딱딱 맞아 떨어집니다. 자, 예수 그리스도의 이름으로 회개를 해야 돼. 내가 회개하지 않고는 아무 일이 일어나지 않다는 것입니다. 그래서 너희가 회개하여, 우리가 먼저 각각 회개를 하고 각각 예수 그리스도의 이름으로 세례를 받고 죄 사함을 얻었을 때, 그리하면은 성령을 선물로 받으리니. 자, 성령을 선물로 받으리니 이 약속은 너희와 너희 자녀와 모든 먼 데 사는 곧 주 우리 하나님 예수 그리스도를 얼마든지 부르시는 자들에게 하신 것이라고 그들을 안심시키고 세례를 받도록 합니다. 유대인들은 하나님이 약속하셨던 그 말 한마디에 그들은 모두 동의하고 따랐던 것입니다. 그래서 40절하고 41절에는 또 여러 말로 확증하며 권하여 가로되 너희가 이 패역한 세대에서 구원을 받으라 하니, 그 말을 받는 사람들은 세례를 받으며 이날의 제자의 수가 3,000이나 더하더라. 자, 주님 앞에 나와서 회개하고 구원을 얻은 자가 세례도 받고 이 사람의 수가 3,000이나 더했다고 했습니다. 여기저기서 방언으로 여러 말을 하니 쉽게 확증되고 이 패역한 세대에서 구원을 받으라고 하니까 그 말을 들은 사람은 세례를 받으니 이날의 제자의 수가 3,000이나 더했다는 것입니다. 할렐루야. 그들의 모든 죄를
사함받고 또 예수를 믿어 구원받고 세례까지 받을 때에 성령을 하나님께서는 선물로 주셨다라는 것입니다. 모든 세상 죄를 지르고 살아요. 죄를 짓는데 이때까지 살아온 죄가 너무나 많습니다. 그러나 한순간에 예수 그리스도의 이름으로 모든 것이 전화유복되었으니 이거야말로 솔직한 얘기로 땡 잡은 거 아니겠습니까? 예, 할렐루야. 땡 잡은 거예요. 세상 말로 하자면. 아멘. 그래서 사도행전 1장 8절에는 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아 땅까지로 내 증인이 되리라 하십니다. 자, 이것이 바로 우리 예수 그리스도께서 우리들에게 제자들에게 마지막으로 하신 말씀인데 하늘로 올리우시기 전에 귀한 말씀에는 우리 주님이 우리에게 허락하신 마지막 지상 성명이고 지상 명령이고 또 우리가 주님 오실 때 해야 하는 그때까지 해야 하는 귀한 사역이 바로 내 증인이 되리라고 하셨습니다. 그런데 성령을 받아야 되나 아니면 안 받아야 되나 하고 고민하신 분들이 너무 많다는 것입니다. 분명히 써 있는데도 불구하고 사도행전 1장 8절에 써 있는데도 불구하고 어떤 분들은 뭐 성령 받아야 되나 안 받아야 되나 뭐 말이 많아요. 그래서 주신 말씀이 있습니다. 로마서 8장 17절에서 10절에는 육신의 생각은 하나님과 원수가 되나니 이는 하나님의 법에 굴복치 아니할 뿐 아니라 할 수도 없음이라. 자, 우리의 생각은 하나님과 원수가 되기 때문에 내 생각대로 하거나 이렇게 되면 하나님의 법에 굴복치 아니하는 것뿐 아니라 할 수도 없다 그랬어요. 하나님의 일을. 육신에 있는 자들은 하나님을 기쁘시게 할 수 없느니라. 그렇게 하고 점이 꽉 찍혔어요. 9절에 만일 너희 속에 하나님의 영이 거하시면 너희가 육신에 있지 아니하고 영에 있나니 누구든지 그리스도의 영이 없으면 그리스도의 사람이 아니라. 할렐루야. 누구든지 너희 속에 하나님의 영이 거하신다는 것은 우리는 우리의 육신대로 육신에 있지 않냐고 영에 속한 사람이 됩니다. 그래서 누구든지 그리스도의 영이 없으면 그리스도의 사람이 아니라라고 딱 찍어서 말씀하셨습니다. 10절에는 또 그리스도께서 너희 안에 계시면 몸은 죄로 인해 죽은 것이나 영은 의를 위해 산 것이니라. 아멘. 할렐루야. 이렇게 해서 우리의 몸은 죽으면 죄를 인하여 죽은 것이기 때문에 6 feet under 땅 속에 묻히면 그로 끝이에요. 그러나 우리의 영은 의를 위해서 산 것입니다. 그리고 우리 속에 하나님의 영이 거하시기 때문에 그리스도의 영이 없으면은 그리스도의 사람이 아니라라고 했는데 우리는 모두 그리스도의 영을 받고 그대로 행하는 자들만이 오늘 주님을 섬기고 오늘 주님이 물으시는 그 말씀에 대답하며 예수 그리스도의 증인으로서의 삶을 마지막 날까지 주님 오시는 그날까지 하며 살아야 된다는 것입니다. 사랑하는 예수 기쁨 교회 성도 여러분, 왜 이제 우리가 성령을 받아야 하며 성령을 받는 이유는 무엇인지를 확실히 알았어요. We know that the reason why we have to have Holy Spirit in us and because of that our Lord Jesus Christ gave us the word. It says Romans chapter 8 verses 10. Chapter verses 9. You, however, are controlled not by the sinful nature, but by the Spirit. If the Spirit of God lives in you, and if anyone does not have the Spirit of Christ,
he does not belong to Christ. 아멘. So if you don't have a Holy Spirit with you, you have no business whatsoever with the Jesus Christ. 우리의 영혼을 책임지시겠다는 하나님의 약속도 있고 증인으로서의 삶을 살아야 한다는 확실함도 이제 알으셨으니 이제 성령님의 은사를 기다리며 이것저것 모두 9가지 은사를 다 소유할 수 있으면 소유해야 돼요. 왜? 이것도 구하고 저것도 구하라고 하셨으니까. 그래서 귀한 성령의 열매를 맺는 귀한 성도님들 되시기를 성삼위일체 하나님이 허락하시는 귀한 축복 받으시는 귀한 성도님들 되시기를 축복드립니다. 아멘. 아멘. 기도하시겠습니다. 할렐루야. 좋으신 하나님 아버지 감사합니다. 약하고 부족한 저희들 주님께서 붙드시고 인도하시고 우리로 하여금 성령을 받아야 되고 우리 구주를 믿을 때 정말 우리의 죄가 사함받고 구원받으며 성령님께서 선물로 우리에게 들어오셔서 우리 속에 들어오셔서 정말 사도행전 1장 8절의 말씀대로 오직 성령이 오셔야지만이 우리가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아 땅 끝까지 이르러 내 증인이 되리라고 주님께서 말씀하셨사오니 우리가 그리하기를 원합니다. 로마서 8장 9절에는 예수 그리스도의 영이 없으면 우리는 주님과는 무관하다고 하셨사오니 주님 우리에게 성령을 허락하여 주시옵소서. 성령이 우리 속에 들어와 우리로 하여금 예수 그리스도의 증인으로서 삶을 살아갈 수 있도록 힘주시고 능력 주시고 구하는 모든 성령의 은사를 맛볼 수 있게 하여 주시어서 정말 주님 오시는 그날 쌍수를 들고 환영하며 예수 그리스도의 제자나 예수 그리스도의 귀한 자녀로서의 삶을 또 귀한 증인으로서의 삶을 살아가는데 부족함이 없도록 붙드시고 인도하시고 축복하여 주시옵소서. 이제는 우리 구주 예수 그리스도의 크신 은혜와 하나님 아버지의 만극하신 사랑과 성령님의 교통 감화하심이 성령을 기다리며 성령을 구하기 위해 주님께 구하는 귀한 성도님들 정말 나아가서 예수 그리스도의 증인으로서의 삶을 살아가기를 원하는 귀한 성도님들 머리에 이제로부터 영원토록 함께 하실지어다. 아멘. 아멘. 감사합니다. 할렐루야. 아멘. 예배를